وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قد اشتوى الأبيض غاميت بأيدي جملي طريقها هيون جملي سمعتها عاقلة الأوامر بواجب في الدين بالتمام سمعتها عاقلة الأوامر بواجب في الدين بالتمام يقول في رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتدبير الحمد لله العلي الوحيد العالم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأخيار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها الخليلة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي نظرت علما إن تري أن تكتفي لأنها بزبدات فلتفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم وفي زلني أقسم من أكل مهالا هي الوجوب ثم الاستعالة ثم جواز سلس الأقسام ففهم مثل لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي في أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثل في حق رزق الله عليه متهية الإله فالواجب أكل ما لم يقل الانتفاع في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت للأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم علم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلما بغير شك حديث مرتكب لأنه قام به تغير قدسه وجوده بعد هذا وجده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود يخبر بأن كل أثر يدير إلى مؤثر فاعتبري ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية ويكفي بالذات فهو البقاء قيامه بنفسه تدق مخالف للغير ودنية في الذات أو صفته العالية وفي التأثير ليس إلا للغير القهار جل وعلا ومن يكن بالطبع أو بالله فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوات المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم بلوزه وهو محل تستكين لأنه يفضي إلى تسلسل ودور وهو المستحيل المنادي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الهلول والجهة والاتصال الانفصال والسفر ثم المعاني سبعة للرأي علم المحيط بالأشياء آيته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإياكم بذكره كأمرا فالقصد غير الأمر فاكره المرا وقد علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله قائل مختار وواجب تعريف ذي الصفات حتما دوما على الحياة فالعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة الإرادة تتعلق بالممكنات كلها فتقوز بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاته لأنها ليست بعين ذاته ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف
ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا ينفق به سواها فهو الذي بالفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وتقوى الإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب على إله قد أساء الأدب والزلاح برؤية الإله بجنة خلي بلا تناهي الأمور جائز في الأمر وقد أتى فيه دليل نقلي وصل جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستعيد ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والأجر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والهور والرجال ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام وأكثرا من ذكري بالأدب تقوى بهذا الذكر على رتب وغل بالخوف على الرجاء وسلم لك بلا تناهي وجدي بالتوبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقدر والقدر وكل مقدور فما عنه نفر وكله مسلما كي تسامى واتبع الناس من العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على دوام مجتنبا لسائر الأسامي مركبا لله في الأهوال ترتقي معالم الكمال وكل ذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك المزيد للعمى واهدني يا رحيم الرحمن والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wajazamal jalalus suyutiyu, dan telah menjazam, makna telah memutus oleh Jalal, yakni Jalaluddin As-Suyutiyu, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dia putus apa? Dia jazam apa? Bi'adami su'alil atfali, dengan ketiadaan soal mukanaki dalam kubur terhadap atfal, kanak-kanak. Jadi budak-budak tu tak kena soal lah. Itu katanya Imam
Jalaluddin As-Suyuti. Ia putuh, ia jazam kata bahawasanya budak-budak dalam kubur tak kena soal oleh muka nakir. Tu kenapa? Kerana kalau gitu budak-budak sini dengan makna budak-budak yang belum akil balik lah. Tu. Kerana mereka bukan mukallaf. Kerana mereka bukan mukallaf. Maka tak ditanyalah dalam kubur, apakah agama kamu, siapakah Tuhan kamu. Wa yas'alanil jinnah, dan menanyalah kedua-duanya muka dan nakir itu al-jinnah akan jin. Jin kena tanya. Kerana jin tu bila lahir saja terus mukallaf. Ia tak sama dengan kejadian manusia. Manusia ni dia lahir dia tu bukan terus jadi mukallaf. Dia mukallaf dia tu dengan sama ada dengan alamat. Alamatul bulugh. Keluar air mani, mimpi keluar air mani. Laki-laki perempuan atau bagi perempuan saja dengan makna keluar darah yang boleh dihukumkan haid, ataupun balik dengan sampai umur, buluk dengan sampai umur, mana 15 tahun qamariyah tahdidan. Maka ketika tu barulah kanak-kanak tu dihukumkan mukallaf. Adapun jin lahir-lahir terus mukallaf, lahir-lahir terus balik terus. Maka kerana tu wayas'alanil jinnah, dan menanyalah orang panggil muka dan nakir tu akan jin. Kenapa tu? Ilak pada kata yas'alani litaklifihim, kerana ditaklifkan mereka itu jin. Jadi kalau kita fikir tengok kat, apa peliknya kalau jin tu ada Islam, ada mukmin, ada wali ke apa semua. Cahak ustaz nak duduk pakik, orang panggil apa? Rijalul ghaib tu di kalangan jin. Bagi kita tak ada pelik. Walaupun kita kata rijalul ghaib tu laki-laki, bibir apa laki-laki yang ghaib tu bukanlah dengan mana hak ghaib, dengan mana tak nampak, dengan tak kepala. Tapi sebagaimana Ibn Hajar Al-Haytami sebutlah kitab Fatawal Hadithiyah, dengan makna bibir apa laki-laki yang tidak dikenalkan qadar kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala, tapi kewaliannya tu sahabat di sisi Allah Ta'ala. Seperti Imam Syafi'i, siapa dia nak tahu kata dia tu wali atau tak? Setelah dia wafat tu baru orang tahu. Maka tu orang panggil dimaksudkan rijalul ghaib. Apa kalau orang kata terbenar tak jin tu orang panggil ada rijalul ghaib? Terbenar. Kenapa? Kerana jin tu litaklifih. Jin pun mukallaf, ditaklifkan akan mereka itu jin. Tu. Maka sebab tu tak ada pelik Imam Sya'rani tu karya satu kitab tu jawab masalah-masalah yang ditanya oleh jin. As'ilah daripada jin. Tu. Wa umumilah. Wa umumi antah pada taklifi. Tu. Antah pada kata taklifi. Wa umumi adillatis su'ali, dan umum dalil-dalil tentang soal di dalam kubur. Maknanya soal dalam kubur tu dikatakan umum terhadap mereka yang mukallaf. Maka jin pun termasuk juga. Jadi dua orang panggil ilat. Terutamanya jin tu ialah mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua pula dalil-dalil tentang soal muka nakir dalam kubur tu umum. Apa umum? Yang ini terhadap mereka yang mukallaf. Maka termasuklah juga jin. Gitu. Habis itu kemudian kata dia wa hadzas su'alu, dan bermula ini soal. Soalan dalam kubur muka nakir tanya tentang akidah tu khabar. Huwa ialah fitnatul qabri. Ialah fitnah kubur dah. Tu cuba dah dalam kubur tu. Tu. Maka sebab itulah orang yang nak mengelakkan fitnah kubur ni dua amal surah Al-Mulk, amal surah Sejadah sebelum nak tidur, surah Al-Mulk sebelum nak tidur, atau zikir tu zikir ni baca surah Al-Ikhlas ketika mana sakit, yang dengan sakit tu sebab bagi mati dia dan sebagainya. Ia cari peluang supaya lepas daripada fitnatul qabri, fitnah kubur. Ada lagi juga orang panggil apa, iaitu tetaplah orang panggil kena tanya, tapi tukar jawab tu ialah amalan-amalan. Ada juga tu. Tu as-salatu nur hadiha, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun, wal qur'anu hujjatun, wal qur'anu hujjatun alaihi,
Wal Qur'anu hujjatun 'alaika apa? Ingat dah. Wal Qur'anu hujjatun ilaika aw 'alaika. Gitu dah. Quran tu jadi peguam bela bagi engkau atau pendakwa raya bagi engkau. Ada juga ulama kata bahawasanya yang menjawab tu juga kalau orang tu amal soleh, maka hak menjawab tu ialah amalan-amalan dia. Dia sendiri duduk relax, tak ada kena jawab apa dah. Tapi nak cerita katanya soal muka nakil dalam kubur tu ialah fitnatul qabri. Ialah cubaan dah, fitnah dalam kubur dah. Tu ujian dalam kubur dah. Habis situ. Wa kana'imil qabri wa azabihi, dan seperti nikmat-nikmat kubur dan azab-azabnya kubur. Wa kana'in ni atas mana? Ini atas dulu tu. Perkara-perkara hak dibawa datang oleh Nabi SAW tu ke? Kal mi'raji, seperti mi'raj. Jadi orang panggil kita ni duk bercara tentang wa kulli ma ja'anil bashiri min kulli hukmin sara kadharuri. Tiap-tiap yang dinakarkan daripada Nabi Muhammad SAW, daripada tiap-tiap hukum tu, jadilah ia seperti perkara yang tidak kena fikir tilik lagi pada dalil. Akhirnya daruri. Termasuk juga orang panggil perkara yang dinakarkan daripada Nabi, yang diriwayatkan daripada Nabi. Nabi yang menyampaikan ialah kana'imil qabri wa azabih, seperti nikmat-nikmat kubur dan azabnya azab kubur. Itu pun Nabi ada cerita. Kubur tu jadi satu taman daripada taman syurga, atau satu lubang daripada lubang neraka. Itu pun Nabi SAW yang khabar. Wajib kita kena beriman. Tak percaya hak tu kafir. Kerana hak lepas dia kata dah. Tu. Wa kullu man ankara syai'an minha faqad kafara. Barang siapa yang ingkar akan sesuatu sikit pun daripada ahkamid daruri. Daruriyah tu. Al-umurid daruriyati tu. Maka sesungguhnya kafir lah ia. Termasuk juga perkara yang daruri ialah khabaran Nabi tentang nikmat-nikmat kubur dan azab-azabnya kubur. Kalau gitu wal muradu bil azabil qabri tadi itu. Gitulah. Wal muradu, dan bermula maksud. Maksud apa? Yani bil azabil qabri tadi itu. Dan bermula maksud dengan kata azab kubur tu khabar. Azabul barzakhi, ialah azab pada alam barzakh. Tu bukan mesti orang tu ada kubur baru ada orang panggil nikmat kubur atau azab kubur ke? Tu. Lepas tu disandarkan orang panggil azab kubur, nikmat kubur tu udifa ilal qabri tu li'annahul ghalib. Tu dalam dia sebut wa innama udifa ilal qabri li'annal qabra al-ghalib. Al-ghalibulah ghalib. Hak ghalib-ghalibnya orang ni kalau mati tak dalam kubur. Ada tak orang hak mati tak tanah dalam kubur? Ada. Supaya orang mati dalam perut ikan ke warna dengan makan ke rimah ke apa dah tu ni. Letup dengan bom ke apa. Selai dalam laut, lemah, mati dalam laut, tak ada kubur dia. Atau dibakar, hingga abu dia tu, dilepar ke laut mana, tak ada kubur. Lepas tu apa dia kata azab kubur, nikmat kubur, tak ada kubur dah gitu. Jadi kalau gitu yang dimaksudkan dengan kata azab kubur atau nikmat kubur tu azabul barzakhi, ialah azab pada alam barzakh. Tu. Alam barzakh ni hak dulu dia sebut dah dulu, ingat tak? Definisi barzakh tu ingat tak? Kau surat berapa dah ada dulu dia sebut. Barzakh ni mana al-hajiru baina syai'aini. Itu dari segi luar. Mana yang mensakat antara dua sesuatu. Itu dia panggil fil lughati, pada segi lughah. Kau surat 63 tu ada dulu dia sebut. Al-barzakhu fil lughati. Barzakh ni pada hantara bahasanya ialah al-hajizu baina syai'aini. Ialah sesuatu yang mensakatkan antara dua sesuatu. Lepas tu urfannya dari segi uruhnya apa? Al-hajizu baina dunya wal akhirah. Mana satu alam yang mensakatkan di antara dua alam, mana alam dunia dan alam akhirat. Jadi maksud dengan azab kubur tu ialah azab
pada alam yang duduk antara dunia dengan akhirat. Dunia pun tak, akhirat pun tak, duduk tengah-tengah tu. Itu dia panggil alam barzakh. Tu. Wa na'imuhu atau berkata azabul barzakhi. Wa na'imuhu wa na'imul barzakhi. Dan nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat barzakh. Itu maksud dengan kata nikmat kubur dan azab kubur. Jadi bila kata azab kubur, nikmat kubur, jangan pula kita kritik kata apa kalau orang mati tak ada dalam kubur ke mana. Maksud dengan kubur situ ialah ala barzakh. Sebab tu yang mai ghayah dia ni, walau lam yakbar. Tu. Walau lam yakbaru, walaupun sekalipun seorang yang mati itu tidak dikuburkan, tidak ditanamkan. Tu. Walau lam yakbaru, walaupun dia tidak dikuburkan. Baik. Walaupun dia tidak dikuburkan, tetaplah orang panggil ada nikmat kubur dan azab kubur. Lepas tu wat ta'biru dan bermula ibarah. Dah tu. Dan bermula ta'bir. Ta'bir ni mana ibarah lah. Orang duk kata azab kubur tu. Nah, itu orang panggil orang mengibaratkan dengan kubur. Wat ta'biru bil qabri. Dan bermula mengibaratkan dengan kubur di situ. Apa? Gapo tu tak kira Jaryun. Itu. Ialah menjalani alal ghalibi di atas jalan ghalib, di atas jalan kebanyakan. Jadi kebanyakannya orang ni kalau mati tanah dikubur. Pada ada orang hak mati tak ada kubur ada. Maka hak ada mati tak tanah dikubur tu nak kira hak tidak ghalib. Hak ghalib kebanyakannya kalau mati tanah kubur. Maka orang panggil menjalani di atas jalan ghalib. Mimba bitaghlib dia panggil. Jalan di atas jalannya taghlib. Meneh hak di tanah dalam kubur daripada hak tak di tanah dalam kubur. Maka sebab tu nikmat sebut kan takbir mana buat ibarat mana. Azab kubur, nikmat kubur. Kenapa hak mati ni ghalibnya tanah dalam kubur. Gitu. Tapi maksud kubur di situ bukan kubur dengan makna lubang dalam tanah tu mata okey. Tapi dengan makna alam barzakh. Nikmat di alam barzakh, azab di alam barzakh. Gitu maksud dalam tu. Baik. Habis itu wa mahalluhu dan bermula tempatnya. Tempat azab atau tempat nikmat tu ar-ruhu ialah ruh, wal jasadu dan jasad jami'an semua sekali. Bukan ruh saja dak, jasad pun rasa juga nikmat. Gitu. Wa mahalluhu dan bermula tempatnya tempat tu azab dan nikmat itulah. Azabnya wa mahalluhu dan bermula tempatnya tepat bagi kena azab, kena rasa nikmat tadi tu ialah ar-ruhu wal jasadu jami'an. Ialah roh dan jasad semua sekali. Kenapa? Ilak pada kata semua sekali tadilah. Mahalluhu tadi. Izla mani'a, kerana tidak ada sesuatu yang menegah an yakhluqallahu ta'ala, oleh bahawa menjadilah oleh Allah Ta'ala fi jami'il ajza'i, pada sekalian juzuk-juzuk tubuh badan mayit, au ba'dihha, atau pada sebahagiannya al-ajza', au ba'dihha ba'dil ajza', atau sebahagian daripada juzuk-juzuk tubuh badan tu. Tak ada sesuatu yang menegah Allah Ta'ala menjadi apa? Nau'an, akan satu cabang, satu bagai minal hayati, daripada kehidupan. Tu tak ada sesuatu yang menegah. Allah Ta'ala nak jadi hidup, tapi bukan hidup macam kita gini dak lah. Kalau hidup gini gali balik lah, mas tubik hidup kedai kopi ni tak pula lah. Nah, Allah Ta'ala tu tak ada satu menegah ke atas Allah Ta'ala untuk menjadikan pada mayit, pada tubuh, pada sekalian juzuk tubuh badan mayit atau sebahagian tubuh badan mayit itu
satu satu cabang daripada kehidupan, tapi bukan hidup supaya ni tak. Hidup setara mana? Qadra ma yudrikul alama. Qadra ma yudriku alama la'adabi. Akan qada barang yang mendapatkan kesakitan azab, awil lazzatal naimi, atau akan qada lazzatan ni atah berkata alamalah. Nah, qadra ma yudriku lazzatal naimi. Nah, qada kehidupan satu cabang, satu nah, daripada kehidupan setara mana? Hidup supaya kita lah ni boleh pergi mari. Tak matilah orang panggil lagu tu. Nah, hidup Allah Ta'ala boleh buat kepada mayit tu, hidup yang mana hidup tersebut tu hanya qada mendapat, hanya qada barang yang mendapatkan akan kesakitan azab, atau qada barang yang mendapatkan kelazatan nikmat. Tu lagu tu dah. Jadi bukan roh saja tu menikmati nikmat dalam kubur alam barzakh, ataupun bukan roh saja yang terasa sakit, azab-azab dalam alam barzakh, tidak. Bahkan roh dan jasad semua sekali. Kalau kita kata roh tak ada pelik lah, kerana roh tu dah tak nampak, bukan duduk di alam ajsad ni, bukan boleh nampak di alam jasad ni, pula ajsam ni dah. Lepas tu dia kata dengan jasad tu tak ada pelik kata. Kalau Allah panggil Allah Ta'ala nak bagi nak menjadikan satu bagai kehidupan pada seluruh juzuk-juzuk tubuh badan manusia, atau sebahagian daripada tubuh badan manusia tu, supaya mengecapi akan sakit azab atau mengecapi kelazatan nikmat dalam kubur, itu tidak ada sesuatu yang menegah di atas Allah Ta'ala. Baik tak? Habis itu. Wahaza, dan ini. Ini mana? Ini yakhluqallahu ta'ala fi jami'il ajza' ni lah. Ambil situ tak apa. Wahaza, dan ini mana? Ini menjadi oleh Allah Ta'ala pada sekalian juzuk tubuh tu naw'an minal hayat tadi. La yastalzimu, tidak melazimi ayataharraka, oleh bahawa bergerak mayat tu. Tidak lazim. Boleh kata ayo kalau Tuhan buat mayit tu boleh hidup, geraklah mayit tu. Tak lazim gerak. Hidup tapi tak gerak. Boleh? Boleh. Mu tengok orang koma. Orang koma mati tak orang koma? Tak mati. Orang koma ni dia hidup lah. Bokai dengar orang duk kecek tepi dia tu orang-orang. Cuba mugi kalau orang koma ke, ada keluarga mu hak sakit koma ke apa, mugi duk tepi dia mu cerita benda-benda sedih, mu mengalir air mata. Ya gerak tak? Tak gerak senyap. Jadi tidak lazim kata Allah Ta'ala buat mayit tu boleh rasa sakit, azab atau nikmat. Mana Allah Ta'ala menjadi kepada mayit tu nau'an minal hayah tu, tak lazim daripada tu bergerak, kena gerak mayat. Kalau gitu mayat kena gerak, tak lazim. Hak sebelum mati ni pun orang koma gerak tak? Tak gerak orang koma nyak, kau kata mati dah kau. Hai mati apa duk gerak lagi gua ni tu. Nak. Nanti ni meseng dia tu duk gerak lagi. Kita duk cakap tak nak pangoh kita Allah teringat kau pangoh kita cek-cek mula gitu gini tu ni dia pun ngalir air mata cak. Dia dengar tu. Cuma dia nak balas tak boleh. Nak, dia nak gerak pun tak boleh. Kalau kita duk kecek tepi dia koma, pangoh pun ingat kau. Sedar dah lah. Sedar kita koma lah tu. Nak? Pas orang koma tu mati lah. Hidup. Jadi tidak lazim kata wahadha, dan ini Allah Ta'ala menjadi kau panggil pada sekalian ajza' tubuh badan manusia tu. Mayit tu naw'an minal hayat qadra ma yudrikul alam al azza' aw lazatan na'im tu la yastalzimu an yataharraka, tidak melazimi oleh bahawa bergerak mayit. Au yattariba, atau gementar, getar gugu. Atau tengok kena seksa dah tu. Mau apa? Tengok mayat tu getar. Itulah ayah habis orang kita nak mayit tu dah tu ni. Hati tu ha. Dah tak lazim kena getar kau, kena bergerak gedung-gedung dah. Tidak lazim gitu. Terus senyap nampak mayit dia senyap. Tapi rasa azab, rasa nikmat, rasa. Tak ada masalah apa. Tak suruh buat pelik apa Allah Ta'ala. Tu.
Au yara asarul azab, atau yura asarul azabi alaihi. Yura baca yura. Au yura, atau kelihatan oleh seorang, maknanya asarul azabi alaihi, akan tanda azab alaihi, atasnya, atas mayit. Tidak lazim. Kata tengok mayat tu hitam muka, kena bakar api neraka ni. Tengok gitu lah. Tak, mayit dia oleh-oleh aja dia hidup, macam muka dia ketika hidup, tapi rasa azab api neraka kan boleh Allah Taala buat. Tidak lazim bila Allah Taala buat gitu, mayit tu kena bergerak atau gemetar atau kelihatan kitanya pada mayit tu buat keset azab. Tak lazim gitu dah. Hatta ni rayah. Ni rayah mana ni? Rayah pada kata rayah pada kata kanaimil qabri wa azabih lah. Rayah situlah. Ayat kata cerak kata ada nikmat kubur dan azab kubur, iaitu nikmat ala barzakh dan azab ala barzakh. Hatta hingga mana? Innaman akalathu, bahawa sesungguhnya mereka yang dimakan akan dia oleh as-siba'u, oleh binatang buah rima. Au suliba fil hawa, au suliba fil hawa'i, atau disolekkan, digatungkan pada udara. Yu'azzabu, pasti diazabkan juga. Wa illam nutli' ala zalika, dan jika sekalipun tidak dilihatkan di atas demikian itu azab, pasti yakin dalam hati kita bahawasanya mayit tersebut, orang-orang mati tersebut tu pasti merasai azab atau nikmat di alam barzakh. Habis situ. Ala zalikal azab lah. Begitu. Wakila ay waqala ba'dul ulama, dan kata setengah daripada ulamanya, orang panggil nikmat kubur, nikmat alam barzakh atau azab alam barzakh, azab kubur ni mukhtasun, tertentulah ia birruhi, dengan ruh saja. Itu pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif kata bahawasanya nikmat kubur atau azab kubur itu hanya yang dirasai ialah roh saja, jasad tak lagi. Tapi kalau lepas daripada tiup sangkakala yang kedua, bangkit balik, tu sepakat ulama ijma' tu roh dengan jasad dah. Hak jadi khilafnya di alam barzakh. Apakah roh saja hak mengecapi, atau roh dengan jasad, atau roh dengan sebahagia daripada jasad? Fa fihi khilaf. Kau yang muktamadnya roh dan sekalian jasad. Wakilah kata roh dan sebahagia jasad. Wakilah roh saja. Itulah. Tu. Habis itu. Wan naimu, dan bermula nikmat-nikmat mana ni? Nikmat-nikmat kubur tadi lah. Wan naimu, dan bermula nikmat-nikmat kubur ni, dia kata yakunu, adalah ia tu lil mukminina, kepada orang-orang mukmin. Iyalah, nikmat-nikmat kubur ni untuk orang mukmin, tak untuk orang kafir. Jadi sebab tu kita kena usaha diri kita tu benar-benar mukmin, supaya kalau kita mati tu dapat nikmat. Itu. Wal azabu, dan bermula azab dalam kubur ni pula lil kafirina, bagi orang kafir. Wali usatil mukminina, dan kepada orang-orang hak kaki maksiat di kalangan orang mukminnya. Dia juga ada tak? Min hadhil ummati, daripada ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairiha, dan lain daripada hadhil ummati, lain daripada ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dapat tak spoiler ke dah. Dah. Tu. Jadi nikmat-nikmat ni dapat untuk orang mukmin yang taqiyun, yang bertakwa, atau yang taubat pada Allah Taala. Yang maksiat agak tapi bukan kaki maksiat. Terbuat maksiat taubat, terbuat maksiat taubat. Tapi kalau azab tu untuk orang kafir dan untuk orang kaki maksiat di kalangan mukmin, Allah Taala tak apa dosa. Nah. Wahwa, dan ia azab tu kismani, ada dua bahagi. Azab kubur ni ada dua bahagilah. Mana pertamanya? Pertamanya daimun, azab yang berkekalan. Wahwa, dan ia azab yang berkekalan ni, berkekalan sini maknanya selama mana tak ditiup sangkakala yang kedua tu kekal duk kena azab Allah, gedeg. Lil kufari, kepada orang kafir. Wa ba'dil usati, dan kepada sebahagian daripada kaki maksiat. Ada juga.
Sebahagian daripada orang kaki maksiat ni Allah Ta'ala azab berkekalan. Gedegung kena habis. Ada juga wa munqati'un ni atah pada kata daimu. Ada atah pada kata daimu. Nah, azab kubur ni ada hak berkekalan, ada hak munqati'. Apa munqati'un? Putus. Terputus. Kalau gitu wahwa dan ia munqati' ni azabul munqati', azab dalam kubur, azab di alam barzah yang terputus tu li ba'dil usati kepada sebahagian daripada pembuat maksiat. Tapi pembuat maksiat mana? Mimman, daripada mereka khafat yang ringanlah jaraimuhum oleh jenayah-jenayah mereka itu. Dosa-dosa mereka tu dosa-dosa yang ringan, tak berat-berat. Tuh. Mana dosa dengan Allah Ta'ala lah kita kata. Kerana dosa dengan manusia tu berat laka lah, kena minta maaf. Wang qita'uhu dan terputusnya azab kubur ni imma ada kalanya bisa babin dengan satu sebab. Ada satu sebab apa hak dia buat ketika mana di dunia mula. Jadi asbab bagi terputusnya orang panggil azab kubur. Mana misal kasadaqatin seperti sedekah. Sebab tu nak kuat sedekah hati. Nah, kita sedekah tu bukan untuk orang yang minta sedekah, untuk diri kita tu orang panggil jadi satu sebab daripada bagai sebab yang boleh memutuskan azab kubur. Kerana kita tak tahu mati kita tu nak azab ke tak. Maka sebab tu kita duduk sedekah tu bukan duduk semata-mata nak tolong orang tu, tak, nak tolong diri kita sendiri. Ini kita duk marah orang. Pakat duduk sedekah. Au du'ain atau doa. Nah, ada orang berdoa ke? Sebab itulah lepas mati jadi berlaku adat di tempat kita ni, buat tahlil arwah, berdoa kepada si mati, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu boleh jadi. Orang duk amin-amin tu. Orang duk amin-amin tu ada satu orang wali ataupun orang yang makbul doa. Dia kata amin sepatah cukup dah. Tuhan akan makbul. Berhenti apa? Azab tu. Kata bapa berhenti dah azab, aku ada dosa kata. Ada orang duk amin doa sepulan-sepulan tu. Orang tu orang aku makbul doa. Boleh ya? Ada sebab wa du'ain dan doa. Au bila sababin atau berkata bisa babin tadi. Wang qita'uhu ay wang qita'ul azabil qabri dan terputusnya azab kubur ni ada kalanya bisa babin au bila sababin atau dengan ketiada sebab apa pun. Lepas tu tak ada sebab mana boleh putus. Bal mujarradil afwi. Bahkan dengan semata-mata kemaafan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maaf. Untuk Allah Ta'ala sendiri maaf. Tak ada apa sekali boleh. Haruh. Allah Ta'ala nak hamba dia. Habis itu. Wa min azabil qabri. Dan setengah daripada azab kubur banyak. Ni nak sebut setengah ya. Sebut habis kan. Panjang kita ni jadi. Wa min azabil qabri. Dan setengah daripada azab kuburnya ialah apa tu? Dartatuhu. Ya, dihimpit akan dia, akan mayit tu. Wallahu a'lam. Di situ lah. Wa min azabil qabri lah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa idza dan apabila ra'aita melihatlah oleh engkau fihi ay fil mazkuri minal aini wal lisani wal batni wa ghairihi. Apabila melihatlah oleh engkau padanya, pada apa? Fil mazkur, pada benda hak disebut tadi tu. Mana minal aini daripada matamu, wal lisani dan lidahmu, wal batni dan perutmu, wa ghairihi dan lain daripadanya. Mulihat gapo tu? Maf'ul bagi ra'at, wa khalalan akan kecacatan, wa fasadan dan kerosakan. Tu atas tafsir tu khalalan wa fasadan. Mulihat ada rosak, ada cacat. Mana mata kita tengok benda maksiat, lidah bahi ngopak, bahi keji orang, perut bahi makan benda haram, benda syubhat, atau tangan bahi curi, bahi ambil barang orang tu, orang tu ikut benda. Kaki bahi pergi pak maksiat. Mu tengok pada anggota tubuh badan mu tu ada cacat, ada rosak.
Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna zalika, akan bahawasanya demikian itu. Demikian mana? Demikian itu khalal wal fasad tu. Anna zalika ay anna zalikal khalal wal fasada tu. Akan demikian ketahui olehmu akan bahawasanya demikian itu kecacatan dan kerosakan tu. Nasyi'un begitu. Terbit terhasil, hiduplah ia, jadilah ia min khalalin fil qalbi, daripada kecacatan di dalam hati, wa fasadin ay wa min fasadin, dan daripada rosak, waqa'a yang berlaku sama di sana. Mana di sana? Ay fi zalikal qalbi lah. Sama di sana ay fi zalikal qalbi. Kalau mu tengok tangan mu, kaki mu, anggota tu badan mu tu berlaku orang panggil dosa-dosa cacat, kerosakan, mu kena tahu bahawasanya kerosakan tersebut tu sebenarnya bersumberkan, berpuncakan daripada kerosakan hati, kecacatan hati. Gitulah. Tu Imam Ghazali sebut lagu tu. Bal bahkan, balil fasadu, bahkan bermula kerosakan, fihi ay fil qalbi, di dalamnya, di dalam hati tu, aksaru, terlebih banyak, ay aksaru min fasadi ghairihi minal a'dha'i, terlebih banyak daripada kerosakan lainnya daripada segala anggota tubuh badan yang lain. Itu. Jadi rosak hati ni lebih banyak daripada rosak tubuh badan yang lain. Tu maka sebab itulah fasrif, maka hendak palinglah inayataka ay qasdaka, hendak palinglah akan kehendak engkau, kemahuan engkau, matlamat engkau, tujuan engkau, ilaihi, kepadanya, ay ilal qalbi, kepadanya, kepada hati jantung tadi itu. Lagu mana? Fa aslihu, maka hendak mempereloklah akan dia hati, yasluhil kulli, nescaya tereloklah sekaliannya, ay kulli, ay kullil jami'il jawarih, sekalian daripada anggota tubuh badan, bimarratin, dengan sekali, fatastarihu, maka hendak rehat, maka rehatlah engkau. Mu perelok hatimu, habis kuliah tu elok, maka rehat mu. Tu habis. Summa amruhu, kemudiannya khijaan hati ni. Summa amruhu ay amru zalikal qalb. Kemudian bahawa khijaan bagi hati ni dakikun ay amru ghamidun. Ialah khijaan yang susah, daki yang halus, ghamidun. Tu makna daki, makna ghamid, yang susah, yang payah. Apa? Khilaful wadih, yang menyalahi bagi terai, mana tak nyata, halu. Asirun ay sa'bun, mana susah, payah. Kenapa payah tu? Ilak pada kata dakikun tu asirun. Ilak pada kata khijai hati ni payah, susah. Idh huwa, kerana ia amrul qalab, kena khijai hati ni mabniyun, ialah tempat bina alal khawatiri, di atas segala lintasan-lintasan. Wahia, padahal ia khawatir, lintasan ni, laisat, tidak adalah ia, tahta yadaka, di bawah, tahta yadika, gitu deh. Tuh, di bawah, di bawah apa? Di bawah tangan engkau, mana di bawah kemampuan engkau lah, gitu. Tuh. Bukan di bawah rentah, bawah kekuasaan engkau. Gitu habis. Walimtina'u minattiba'iha majhudut taqatika fa fihi wallahu a'lam. Di situ dah. Walimtina'u. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.